सर वहाँ पे सर ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಂಥ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ, ಮತಬಾಂಧವರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿಜಯ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವು ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರುವ 20 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಮತದಾರರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು, ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನಮಾನಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಮತದಾರರ ಒಲವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ, ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲ ನೋಡಿದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ 6ಕ್ಕೆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರನ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸತತ 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅನೇಕ ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರಿನ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮತದಾರರು ಹಣದಿಂದ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಣದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದರಿನ ಮತದಾರರ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂಥ ನಾಳೆ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ನಾಳೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೋಡ್ ಶೋ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಉಲ್ಟಾಗಿಂತಿ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. कार्यकर्ता और गत 35 वर्षों से बीदर में समाज के हित में मैं काम कर रहा हूँ. हिंदू संगठन के बहुत से जवाबदारी को मैंने अच्छे से निभाया है. मैं हिंदू जागरण मंच का प्रदेश संयोजक रहा, बजरंग दल का प्रदेश संयोजक रहा. बाद में हमारे वरिष्ठों ने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना है. मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का जवाबदारी लेकर के पूरे ज़िले में पार्टी को संगठन करने का काम किया और पार्टी ने मुझे विभाग स्तर का जवाबदारी दिया. विभाग स्तर की जवाबदारी देने के बाद हमारे जो विभाग के 4 जिले आते हैं, बीदर, गुलबर्गा रूरल और यादगीर, मैंने रात दिन पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया है. सबसे पहला अगर आद्यता मैंने किसी को दिया है तो मेरे पार्टी को मैंने दिया है. तो पार्टी ने मुझे आज मेरी लंबी समय की सेवा को देख करके उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता को अगर हम चुनाव खड़ा करेंगे तो जनता के बीच में भी रहेगा, लोगों के बीच में भी रहेगा, लोगों के काम भी करेगा, लोगों के सुख दुख में भी भाग लेगा और संगठन को भी मजबूत करेगा, पार्टी को भी मजबूत करेगा. इस तरह से हमारे पार्टी के वरिष्ठों ने यह मेरे ऊपर विश्वास रख करके आज भारतीय जनता पार्टी का अभ्यर्थी मुझे बनाया है. मैं सबसे पहले मैं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को और राज्य के कोर कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे जैसे एक छोटे परिवार में जिनका परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. मेरे पिताजी एक टीचर थे,
जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और हमने राष्ट्र के हित में काम किया है, देश के हित में काम किया है, हिंदुत्व के हित में हमने 35 साल बिताए हैं और पार्टी ने एक अवकाश दिया है कि हमारे बीदर की जनता की सेवा करें। और इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे मेरी पार्टी ने जो मौका दिया है मेरी जनता की सेवा करने का, और निश्चित रूप से मैं 24 घंटे मेरे बीदर की जनता की सेवा करूँगा। इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ। हर परिवार जानता है कि ईश्वर सिंह कौन है, क्या काम करता है, ईश्वर सिंह किस तरह से काम करके समाज के बीच में अपना नाम बनाया है। मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया है, मैंने सदैव समाज के हित में काम किया है और देश के हित में काम किया है, और मैं अपने जनता के हित में काम करूंगा। जनता के सुख में दुख में मैं भाग रह करके करूँगा। सर, लोगों में ये अफवाह है कि आपको जो है आपके काम को देखकर नहीं, बजरंग दल और संघ की रिकमेंड पर सिर्फ आपको टिकट दिया गया है, ऐसा अपोजिशन पार्टीज भी कह रही है। देखिए, जो आदमी 35 साल तक समाज के बीच में काम करता है, आज हमारी पार्टी हर तरह से सोचती है। 35 साल छोटा नहीं होता साहब, एक इंसान की आयु चली जाती है। इतनी लंबी आयु देने के बाद पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मेरे काम को देख करके। उनको लगता है कि 24/7 ये काम कर सकता है लड़का, इसीलिए पार्टी ने मुझे अवकाश दिया है।